फटाफट 100 देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां राजदीप ते देश दुनिया विच की गुजरिया खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे वपार दी गल। सब तो पहला एक नज़र सूबाई खबरां ते। नगर निगम चोणां दे लई आखिरी दिन वख-वख पार्टियां दे वल्लों नामजदगी पत्र भरे गए। 14 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। इस दौरान सुखबीर बादल फिरोजपुर पहुंचे ਅਤੇ उम्मीदवारां ਦੀਆਂ नामजदगियां दाखिल करवाईयां। शांतिमय तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। बीते दिन जलालाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से किसानी अंदोलन की जित और शांतिपूर्ण माहौल के लिए महिलावां दे वल्लों श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। इस विच शंभू बॉर्डर धरने ते बैठे किसानां दे वल्लों शिरकत की गई। महिला किसान आगुआं का कहना है कि खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे अंदोलन को सफल बनाने के लिए यह पाठ किया गया। उन्होंने खेती कानून रद्द करने की मांग की। किसान अंदोलन ते हरसिमरत कौर बादल का बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली पुलिस ते केंद्र सरकार ते निशाने साधे ने। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर ते बैरीकेड की भी निखेधी की है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को यह सारे पुलिस जवान किथे सन। आप सांसदा ने किसानां दे मुद्दे ते राज सभा च हंगामा किया सी। इस नूं लै के सदन की कार्रवाई मुलतवी की गई सी। हंगामे तो बाद मार्शलों ने सांसदां नूं सदन तो बाहर कर दिता और 3 सांसदां नूं दिन भर की कार्रवाई लई सस्पेंड भी कर दिता गया। संजय सिंह, सुशील गुप्ता ते एनडी गुप्ता नूं बाहर जाण दा नोटिस दिता गया। संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल मुलाकात की है। उन्होंने 26 जनवरी तो बाद लापता हुए नौजवानों की जानकारी के लिए मुलाकात की। 115 किसान तिहाड़ जेल च बंद हैं और 29 लापता नौजवानों की लिस्ट भी जारी की गई है। खन्ना दे विच नगर निगम चोणां नूं लैके सियासी सरगर्मियां तेज ने। खन्ना दे विच श्रोमणी अकाली दल के चोण दफ्तरां का उद्घाटन भी किया गया। दूजे पासे लहरा गागा च नगर निगम चोणां ते सियासत तेज हो गई है ते 37 उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखिल किए ने। पठानकोट के सुजानपुर नजदीक 5 मृत गऊआं मिलियां ने। इत्थे घटना तो बाद पूरे इलाके दे विच सोग दी लहर है। मृत गऊआं नूं प्रशासन की मदद दे नाल दफनाया गया ते पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मलोड़ दे विच महिला दे जज बनने ते पूरे इलाके दे विच खुशी की लहर पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि नवनीत कौर ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया। घर पहुंचण ते नवनीत का इलाका वासियों के वल्लों स्वागत किया गया। इस मौके उन्हां दे वल्लों मां बाप नूं कुड़ियां नूं पढ़ाउण ते उन्हां दे हक्कां प्रति जागरूक करन दी अपील की। सूबे भर च खेती कानूनों का विरोध लगातार जारी है ते इस तहत नाभा के पिंड बनेरा च भी लोगों के वल्लों केंद्र सरकार खिलाफ रोस जाहिर किया गया। इस मौके उन्हां दे वल्लों केंद्र सरकार के पुतले फूके गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इत्थे वड्डी गिनती च लोगों के वल्लों प्रदर्शन किया गया ते केंद्र सरकार तो खेती कानूनों नूं रद्द करने की मांग की गई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के वल्लों संसद दे विच आम बजट पेश किया गया सी, जिसका जलंधर दे विच विरोध किया गया। जलंधर विखे कांग्रेसी विधायक राजिंदर बेरी की अगवाई दे विच धरना प्रदर्शन किया गया ते मौके ते उन्होंने कहा कि बजट वड्डे घराणियां लई ही बनाया गया। उन्होंने कहा है कि अगे ही आम लोगों के लिए बजट दे विच कुछ भी नहीं रखा गया। सुल्तानपुर लोधी विखे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ते अकाली दल वालों अपने अपने उम्मीदवारों के नामजदगी पत्र भरे गए ते जित के दावे किए गए। फतेहगढ़ साहब दे विच भी अकाली दल के हलका इंचार्ज दीदार सिंह भट्टी की अगवाई विच अकाली उम्मीदवारों के वल्लों अपनी नामजदगी कागज दाखिल किए गए। पटियाला दे विच किसानी अंदोलन के समर्थन च व्यापार मंडल ते शहर वासियों के वल्लों एक रोस रैली कड्ढी गई। इस रैली की अगवाई राकेश गुप्ता प्रधान व्यापार सैल पटियाला के वल्लों की गई। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल किसानों का समर्थन करता ते ओह किसानों के नाल ने।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਣੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1971 ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਆਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਰਨੇਮ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਲਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਲਮਿਕ ਮੁਹੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 20 ਸਾਲਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਐਮਿਲੀ ਜੇ ਹੌਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੈਕ ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਬਾਬਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੈਕ ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਜੈਕ ਮਾ ਦੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ EKYC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ NPS ਖਾਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ EKYC ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। Amazon ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੈਫ ਬੋਜੇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ Amazon ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ NDJC ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਹੋਣਗੇ। ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Amazon ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। KGF 2 ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ KGF 2 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹੁਬਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿੱਧੂ, ਜੁਗਰਾਜ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ICC ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ICC ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਬਨਮ ਅਤੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ATP ਕੱਪ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ 'ਚ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਲੇਕਸ ਡੀ ਮਿਨੋਰ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 1-1 ਦਾ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ 100 ਵਿੱਚ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।